مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب ہٹلر اور مسولینی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ جلد از جلد اسلام کا نام لے کر خلاف اسلام قوانین، دراصل ہٹلر اور مسولینی کا نظام نافذ کر کے پوری دنیا پر حکومت کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ ارادے بہت جلد خاک میں بھی ملتے چلے گئے۔ احمدی جیسے جیسے اس کرپٹ اور ظالمانہ نظام کی اصلیت کو جانتے گئے، اس سے الگ ہوتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں جس تیزی سے احمدی نظام جماعت سے الگ ہوئے ہیں، اس کی مثال پہلے کہیں نہیں ملتی۔ مرزا محمود احمد صاحب نے جگہ جگہ ہٹلر سے اپنی عقیدت کا برملا اظہار کیا ہے، اس کے نظام کو پڑھا اور لاگو بھی کیا ہے۔ یہاں جو سب سے بڑا انکشاف کرنے جا رہی ہوں کہ مرزا محمود نے اپنے برین واشڈ مریدوں سے کہا تھا کہ ہٹلر مارا گیا ہے۔ اب چونکہ مرزا محمود احمد صاحب اپنی بہت سی تحاریر میں ہٹلر کو اپنا ہیرو مرشد تسلیم کر چکے تھے، اس لیے اس کی خودکشی کی موت کو کیسے بیان کرتے؟ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو مرزا محمود احمد صاحب نے اپنے مریدوں سے جھوٹ بولا کہ ہٹلر مارا گیا، جبکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ تاریخی ثبوت اس سلسلہ میں آپ کو ہر جگہ بآسانی سے مل جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا یہ وہ نظام ہے جو عہدے داروں، انتظامیہ کو کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ ان کے لیے جزا سزا کا الگ ہی طریقہ کار ہے، یعنی عہدے داروں کو استغفار پڑھنے پر لگا دو اور 1000 دفعہ پڑھ لے، کرپشن کرنے کے لیے عہدہ تبدیل کروا دو، جبکہ عام احمدی کو معمولی بات پر تعزیر، اخراج کی سزا، جس میں نتیجہ میں رحمی رشتوں کی بربادی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر نفسیاتی طور پر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ گویا جماعتی اہلکار چوری، ڈاکہ، قتل، فراڈ، غبن، شراب نوشی، زنا، حرام کمائی سے دولت کمانا، ڈرگ کا بزنس کرنے جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ان کے لیے سزا کا عجیب اور انوکھا مضحکہ خیز طریقہ کار رائج ہے، جس میں معافی مانگنا، 1000 بار استغفار کرنا، محکمہ کی تبدیلی یا تبادلہ وغیرہ شامل ہے۔ کیا یہ سب اسلامی سزائیں ہیں؟ ایک عام احمدی قلم کو جماعت کے اصل حقائق بیان کرنے کے لیے ہلکی سی جنبش بھی دے دے تو اخراج، تعزیر، کردار کشی، بائیکاٹ جیسی سزاؤں کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ خاندانی رشتے اور تعلقات میں نفرت کی وہ دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رشتے دار بھی بیٹھ کر پیچھے جماعت کے خلاف ہذیان ہی بک رہے ہوتے ہیں۔ آپ جہاں کسی بھی محفل میں چلے جائیں، آپ انہی رشتے داروں کو جو جماعت کی غیرت میں اپنے قریبی خونی رشتے داروں کو کاٹ دیتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، شوہر ہیں تو، لیکن اگر رشتے دار ہیں تو وہ بڑے آرام سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہی جماعت کے خلاف جو ذاتی محفلیں ہیں ان میں بیٹھ کے کھلے عام ہذیان بکتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جرمنی کے ہٹلر اور اٹلی کے میسولینی کو کون نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتے تو ان مہان شخصیات سے بھی آپ کا تعارف کروا دوں گی، ان کے کارنامے بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر یہ بتاؤں گی کہ جماعت احمدیہ کا نظام کس طرح ان دونوں آمروں کے نظام سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ منیر الدین صاحب کتاب ڈھلتے سائے میں لکھتے ہیں، میں جب جرمنی آیا تو یہاں پر میں نے نازی پارٹی یعنی ہٹلر کی پارٹی کے طور طریقوں کا مطالعہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ کی ذیلی تنظیموں کا بلو پرنٹ منوان وہی موجود تھا جو جرمنی میں ہٹلر کی پارٹی کا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر ڈاکٹر خلیل احمد ناصر سے کیا جب وہ ایک بار امریکہ سے میرے پاس ہمبرگ تشریف لائے تھے، اور وہ لمبے عرصے تک جماعت احمدیہ کے امریکہ میں مبلغ رہ چکے تھے اور جماعت احمدیہ کے بنیادی ممبروں میں سے ایک تھے۔ ان کی پہلی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور بتایا کہ یورپ کی فاشسٹ پارٹیوں بالخصوص جرمنی کی نازی پارٹی کا مطالعہ مرزا ناصر احمد، جو مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کے بیٹے تھے اور جن کو ان کا جانشین بننا تھا، اپنے قیام یورپ کے دوران کیا تھا۔ وہ اس زمانے میں آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کے لیے خاص طور پر جرمنی گئے تھے۔
जहाँ की एक इंडस्ट्रियल फैमिली ग्रुप का लड़का उनके साथ पढ़ता था। ये फैमिली नाजी हुकूमत की दस्तरासत थी। वहाँ से मिर्ज़ा नासिर अहमद जो लिटरेचर साथ लाए थे, इसका मुतालिया खुदामुल अहमदिया की मजलिस आमला के हर मेंबर के लिए लाजमी करार दिया गया था। कादियान के बासी मिर्ज़ा महमूद साहब के हाथों में कठपुतलियों की तरह थे, जिनको जिस तरह चाहते वह नचा सकते थे। ढलते साए, सफ़ा नंबर 53। मीरुद्दीन साहिब जमात अहमदिया के साबिक मुबल्लग, मिशनरी इंचार्ज और जर्मनी और मुरब्बी थे। जमात अहमदिया रब्वा से फारिगुल तहसील हुए। मौलवी मोहम्मद फजल खान फतवा अहमदिया के मुसन्निफ इनके दादा हैं और मिर्जा महमूद साहब के दौर में इस जालिमाना निज़ाम को देखते हुए वो जमात छोड़ चुके थे। इसी दौरान एक जिक्र एक और भी आता है यहाँ पे, जो अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि बुनियादी तौर पे जब शुरुआत थी उस वक्त कैसे कैसे मामलात थे जो अंडर द कारपेट किए गए। जिस तरह उनमें एक बड़ा अहम मामला था, जो आप जब मिर्जा महमूद अहमद साहब की किताबें पढ़ते हैं तो आपको एक बड़ा अजीब नजर आती है चीज़। इनमें एक जबर का एक तसलसल पाया जाता है, ना सिर्फ उनके ख्यालात में, ना सिर्फ उनके निज़ाम में कायम करता, बल्कि उनकी सोच एक इंतहाई मुतकब्बराना और जबरी सोच थी, जिसका एक बड़ा अहम पहलू ये है कि जिस तरह इन्होंने एक अमानत फंड कायम किया था, जिसमें अक्सर लोग इससे लाइलम है कि इन्होंने एक शुरू में अमानत फंड कायम किया था। अब उसको कायम करने के लिए इन्होंने उसका मकसद ये था कि जब इन्होंने कायम किया था, लोगों को कहा था कि अमानतन अपनी जो जायदादें हैं वो जमात के पास रखवाएं। वैसे ही होगी जिस तरह आप कहीं भी और अमानत रखवाते हैं तो आपके ऊपर कोई नहीं लगेगा, किसी तरह का सूद वगैरह नहीं लगेगा। आपकी अमानत जैसी यूं कि तू जमात के पास पड़ी रहेगी, जब चाहें आप वापस निकलवा सकते हैं। तो बड़े लोगों ने धड़ाधड़ पैसे दिए और इसका उन्होंने बरमला अपनी तहरीर में इजहार भी किया है कि लाखों रुपया लोगों ने उसमें जमा करवाया। अच्छा, उसके बाद वही चीज जो है वो आगे अगली तहरीरों में लिखते हैं, उसी अमानत फंड को वो मुख्तलिफ अंदाज में जबरी अमानत फंड के तौर पे उसकी को मुतारफ करवाते हैं कि जबरी तौर पे आप जमात जो है अंजुमन के खजाने में अमानतन अपने पास जो खजाना रख ले लोगों का, और फिर बाज जगहों पे ऐसे लोगों के ऊपर खुदा के नाम पे आप उनको लोगों को जो लोग पैसे वापस मांगते थे अपनी ही रखी हुई अमानत, तो उनको बजाय ये कि वो कहना कि उनको वापस करने के, उनको खुदा के नाम पे जमात को दे दिए, तो आपको खुदा के नाम पे आप वापस लेंगे तो खुदा से खौफजदा करना कि खुदा नाराज होगा, ये होगा वो होगा। उन लोगों को ऐसे डराया धमकाया गया। बाज आपको खुतबात उनके बड़े क्लियर नजर आते हैं, बेशतर इसी के तसलसल में। जब उन्होंने अमानत फंड कायम किया उसके बाद मुसलसल आप देखें कि उनके कई खुतबात ऐसे हैं जिसमें उसी अमानत फंड को लेके इन्होंने बड़ा एक खौफ फैलाया है लोगों के दिलों में। यानी उनकी रकम ले ली और उसके बाद उनको खौफ से उनको रोकते गए कि वो अब मांगे ना। और बहुत जगहों पे इन्होंने यहाँ कहा कि आप वापस पैसे लेने की बजाय जमीनें खरीद लें हल्की कीमत पे, ये कर लें। देखें जिनकी, और फिर यहाँ तक कहा कि आप लोगों ने अगर पैसे दिए हैं अमानतन पैसे, जब जिन लोगों ने अमानतन जो जमात के पास रखवाई है अपनी रकम, वो दूसरों से इसका जिक्र ना करें। ये भी उन्होंने इस जगह सख्ती से तनबीह की। अब इन तमाम बातों को आप लेके आए कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी बैंक में पैसा रखवाते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसी कंडीशन लागू की जाती है कि आप किसी को ना लिखा रखवाएं, या आप उस पैसे के बदले कोई और चीज ले लें, या फिर आप वो पैसा वापस निकलवाने विदड्रॉ करने जाते हैं तो आपको कहा जाए कि अल्लाह मियां नाराज होगा, एक दफा जमात को जो दे दिया तो वो दे दिया, वरना जमात को किसी लेना तो नुकसान होगा, ये तो वो, ये तक ये तमाम क्या चीजें थी। और बहुत जगहों पे आपको खुली इन चीजों के शवाहद मिलते हैं उनके अपने बयान से कि उन्होंने वो चीजें नहीं लौटाई, लेकिन आपको वहां पे इन चीजों में इतना खुला तजाद मिलता है कि कई जगह पे खुला कह रहे हैं कि हमने वापस लौटा दी और कई जगह पे कह रहे हैं नहीं लौटानी। मतलब आप देखते जाएं, बस पढ़ते जाएं और देखते जाएं लेकिन शर्त यह है कि आंखें खोल कर देखें, आंखें खोलिए फिर पढ़िए, खुद को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि ये सिलसिले अब जब तक आंखें बंद करके पढ़ेंगे इन चीजों को, आप बेवकूफ बनने का सिलसिला चलता रहेगा। एक जिंदगी इंसान के पास जो है खुदा की देन है, एक जिंदगी, इसको जीना अपने तमाम हवास के साथ चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर जीना तो कोई जीना ना हुआ, वो तो पीछे हमारे बुजुर्ग भी जीते चले आ रहे हैं। आप
کوئی تبدیلی لے کے آئیے اگر تبدیلی کے خواہاں ہیں تو، ورنہ نسلیں پہلے بھی گزر گئی، آگے بھی گزر جائیں گی اسی دلدل میں بنا کسی فرق کے۔ کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی کو، لیکن اگر فرق پڑتا ہے تو انسان کی زندگی سے خود سے شروعات کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے اوپر خول چڑھائے گئے ہوتے ہیں عقیدت کے، سو کالڈ جو آپ کو روحانیت کے، اور جو آپ کو ان جو خوف دیے جاتے ہیں، ان کو اتار کے انہی جو روحانی پیر و مرشد جتنے بھی ہیں آپ کے اوپر تک، انہی کی چیزوں کو ایک دفعہ پھر مطالعہ کیجئے، اس لیے کہ آپ نے فالو نہیں کرنا بلکہ سوچنا ہے۔ تو یقین مانیں آپ لوگ بہت کچھ سمجھنے کو آپ کو ملے گا یہاں۔